الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آئیے ہم سبھی حضرات مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ پیارا نبی ہے وہ سونا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی ماں کے مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہ احمد ہے محمد ہے وہ ختم رسول ہے مخدوم معمور ربی وہی والی کل ہے ان پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشر لک صدرک معشوق جس سے پانے کا ذکر ہے جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے مزمل اور یاسین اور مدثر اور کیا کیا نئے القابوں سے مولا نے پکارا کیا شان اسی کی کہ جو ام لقب بھی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم سبھی حضرت ایک مرتبہ درود پاک کا نظارہ پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ اور رسولوں کی حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں میرے رب کی چاہت پردہ ہے میرے رب کی چاہت پردہ ہے
صبح چلاون پڑتا ہے مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ اور رسولوں کی حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تحمید سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Sabir Al-Maker. دوسرے اس کا نظارہ پیش کر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کیا کرو رکنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا دیا کرو. اللہ کروں گی سے مدینہ جاؤں گی سے مدینہ دور ہے جانا پیچھے دور. السلام علیکم. آئیے ہم سبھی اذان کریں ایک مرتبہ شریف کو نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. گلی گلی سج گئی گلی گلی سج گئی شہر شہر سج گیا شہر شہر سج گیا. آئے نبی پیارے نبی میرا فکر سج گیا. آئے نبی پیارے نبی میرا فکر سج گیا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. مصطفیٰ سے پیار ہے دل سے قرار ہے. مصطفیٰ سے پیار ہے دل سے قرار ہے. ہر کوئی میلاد النبی کرنے کو تیار ہے. ہر کوئی میلاد النبی کرنے کو تیار ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سبھی حضرات مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اسلامی تاریخی معلومات. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو لوگ شفاعت کا شرف حاصل کریں گے وہ مدینہ والے ہیں, اس کے بعد مکہ والے, پھر طائف والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ والوں کو تعلیم قرآن, فقہ, ایک دن اقامت جماعت کے لیے حضرت مصعب بن جبیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا. تمام شہر شمشیر تلوار سے فتح ہوا ہے. مدینہ منور قرآن کریم سے فتح ہوا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے پہلا تیر کفار کی طرف پھینکا. یہ پہلا تیر تھا جو خدا کی راہ میں پھینکا گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے 20 میں بعد پیدا ہوئے. آپ پہلے بچے ہیں جس نے ہجرت کے بعد عالم وجود میں قدم رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صاحبزادہ حضرت سیدنا ابراہیم کی قبر پر مٹی ڈالی اور پانی چھڑکا. اس سے پہلے کسی کی بھی قبر پر پانی نہیں چھڑکا گیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن جیش رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا. مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی آپ کا نام کیا اور آپ کیا پڑھتے ہو؟ جی میرے پیارے بھائی جان میرا نام جمیل اور میں قرآن شریف پڑھتا ہوں. جی میرے پیارے بھائی جان آپ کا نام کیا پڑھتے ہو؟ جی میرے پیارے بھائی جان میرا نام ریحان اور میں قرآن شریف پڑھتا ہوں. جی میرے پیارے بھائی جان آپ کا تعلیم حاصل کرتے ہو؟ جی میرے پیارے بھائی جان میں حافظ محمد رئیس اعظم صاحب کے یہاں تعلیم حاصل کرتا ہوں. جی میرے پیارے بھائی آپ سے میں کچھ چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. ارکان اسلام کتنے ہیں اور کون کون سے؟ ارکان اسلام 5 ہے. نمبر 1 کلمہ پڑھنا. نمبر 2 نماز قائم رکھنا. نمبر 3 روزے رکھنا.
नंबर 4 ज़कात देना, नंबर 5 हज करना। जो फरिश्ते बंदों का अच्छा बुरा अमल लिखने पर मुकर्रर है उनको क्या कहते हैं? जो फरिश्ते बंदों का अच्छा बुरा अमल लिखने पर मुकर्रर है उनको किरामन कातिबीन कहते हैं। जो फरिश्ते कब्र में मुर्दों से सवाल करने पर मुकर्रर है उनको क्या कहते हैं? जो फरिश्ते कब्र में मुर्दों से सवाल करने पर मुकर्रर है उनको मुनकर नकीर कहते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और उनके नाम क्या क्या है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं। नंबर 1 हजरत कासिम, नंबर 2 हजरत इब्राहिम, नंबर 3 हजरत अब्दुल्ला। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटे थी और उनके नाम क्या क्या है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। नंबर 1 हजरत रुकैया, नंबर 2 हजरत उम्मे कुलसुम, नंबर 3 हजरत फातिमा, नंबर 4 हजरत जैनब। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। नमाज कितने वक्त की होती है और कौन कौन सी होती है? नमाज 5 वक्त की होती है। पहली फजर, दूसरी जोहर, तीसरी असर, चौथी मगरिब, पांचवी ऐशा। हमारे प्यारे नबी का प्यारा नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी का प्यारा नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहला और दूसरा कलमा बोलिए। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुहु। फजर की नमाज में कितनी रकात होती है? फजर की नमाज में 4 रकात होती है, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। खबर तैबा को चाहोगे दुआ ना भूल जाओगे। ना इतना पिया का बेदारू पानी रंग कर मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। अंगनवाड़ का हारम क्या होगा जब मामू जब हारम क्या होगा जब मामू कदे दिन के मुश्किलें अब चांद पड़ता तर रुखसाता हारम रुखसाता हारम क्या होगा अगर तुमको नबी मेरे नबी की नात सुन लोगे मेरा दावा ये तुम गाना बजाना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद खजरा नजर जब जाएगी उन पर हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को चाहोगे दुबारा भूल जाओगे। हरा गुंबद वो प्यारा गुंबद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो करम सरकार अब तो हो गए वंदे सुमा हाँ बोलो फिर मुझे एहसास दे दो बस मदीने में मैं भूलता हूँ ये जलतो मदीने में। हो करम सरकार अब तो हो गए वंदे सुमा आज तुम पर फिदा है जो जगह के साजता
100 रुपया इस नाचीज को है। लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा तुम्हारा ज़्यादा तकबीर लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरा तुम्हारा ज़्यादा तकबीर लाला मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम सभी हज़रात मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काबे की रौनक काबे का मंजर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर हैरत से खुद को कभी देखती हूँ हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को और देखती हूँ कभी मैं हरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर मांगी है मैंने जितनी दुआएं मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होगी मकबूल होगी मंजूर होगी मकबूल होगी काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा कलमा शहादत अस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअस्सलामु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तीसरा कलमा तहमीद सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम चौथा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलालिhi वल इकराम लाइज़िका व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पंचम कलमा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़लमतहु अमदन अबतान सैयदन औलनियतहु व अतूबु अलैहि मिन ज़ंबिल लज़ी ला अअलमु इन्नका अंतल अलीमुल ग़ुयूब व सतरल लज़ी अयूब व ग़फ़रल ज़ुनूब व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतु व सल्ली अला रसूलिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार आका अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया आज मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। एक शख्स की रूह कब्ज करने के लिए मलकूल मौत आई, लेकिन उसका अपने माँ बाप का हिदायत करना सामने आ गया और वो सख्ती से बच गया। एक आदमी पर कब्र का अजाब छा गया, लेकिन उसकी वजह की नेकी ने उसे बचा लिया। एक आदमी को शैतानों ने घेर लिया, लेकिन उसे अल्लाह की जिक्र करने की नेकी ने बचा लिया। एक आदमी को अजाब के फरिश्तों ने घेर लिया, लेकिन उसे नमाज ने बचा लिया। एक शख्स को देखा कि ज्यादा प्यास लगने की वजह से ज़बान निकाला हुआ था। सोच पर पानी पीने जाता, मगर लौटा दिया जाता। कितने में ही उसके रोजे सामने आ गए और उसकी नेकी ने उसे सौरभ कर दिया। एक आदमी के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा, और वो इन अंधेरों में परेशान है। तो उसके हज व उम्रे आ गए और उन नेकियों ने उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में पहुंचा दिया।
एक को देखा कि मुसलमानों से बातें करता जाता लेकिन उसे कोई मुंह नहीं लगाता। सिला रहीम यानी रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करने की नेकी, क्योंकि तुम मोमिनों से जाके कहो कि इससे बात करे, तो मुसलमानों ने उससे बात करना शुरू कर दी। एक आदमी के बदन और चेहरे की तरफ आग बढ़ रही है और वो हाथ से बच रहा है, तो उसका सदका आ गया और उसके आगे दाल बन गया और उसके आगे सहाय कर दिया। एक आदमी को उसके अमलनामे उल्टे हाथ में दे दिए गए, तो सामने उसका खौफ खुदा आ गया और वो बच गया। एक आदमी जहन्नम के किनारे खड़ा था कि सामने उसका खौफ खुदा आ गया और वो बच गया। एक आदमी जन्नत में गिर गया लेकिन उसका खुदा से डरना और आंसू बहना सामने आ गया और वो इन आंसुओं की बरकत से बच गया। एक आदमी पुल सिरात पर खड़ा था कि रेली की तरह लहरा रहा था कि उसका अल्लाह ताला के लिए अच्छा गुणमान करना सामने आ गया और इस नेकी ने उसे बचा लिया और वह पुल सिरात से गुजर गया। एक आदमी पुल सिरात पर घसीट घसीट कर चल रहा था, तो हुजूर फरमाते उसके मुंह पर दुरूद पढ़ना सामने आ गया और उस नेकी ने उसको खड़ा कर पुल सिरात पार करवा दिया। अस्सलामु अलैकुम।